آج تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ولی کی مزار پہ کیوں جاتے، وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ ارے آپ بھی تو قبرستان میں جاتے ہیں نا، جاتے کہ نہیں؟ قبرستان پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ سلام ہو تم پر اے قبر والوں۔ جب آپ کہتے ہیں، جب آپ سلام کیوں کرتے؟ کس سے کریں گے؟ مٹی سے؟ بولیے، کس کو سلام کرتے؟ مٹی کو نہیں، جو قبر کے اندر ہے اس کو سلام کرتے، ٹھیک ہے؟ اور اتنا ہی نہیں کہتے بلکہ مخاطب ہو کر کہتے یغفر اللہ لنا ولکم، یہ بھی کہتے اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے اور ہماری بھی مغفرت کرے، ٹھیک ہے؟ پھر اتنا ہی نہیں، تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں وَأَنْتُمْ سَلَفٌ وَنَحْنُ بِالْعَصْرِ، تم پہلے آ گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ تسلی کے طور پر یہ بھی تو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کس کو آپ کہہ رہے؟ جو قبر میں ہے، ٹھیک ہے؟ قبر میں جو ہے، آپ مجھے بتائیں سلام کرنے کا حکم کس نے دیا؟ حدیث ہے نا، حضور علیہ السلام نے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو۔ تو سلام کس کو کیا جاتا؟ جو سلام کو سنتا، جو سلام کو سنتا۔ آپ تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جب قبروں میں تم ہے کہہ رہے تو قبروں تو کھودتے سب طرف سے، تو کسی کی ہڈیاں ملتی ہے نا؟ قبر کھودنے والے بھی کہتے ہیں، آپ کا بھی ذہن و گمان ہوگا کہ قبر جب کھودتے ہیں کسی کی میت ہو جائے تو دوسری قبر لگتی ہے کہ نہیں؟ تو کبھی کبھی قبر کے اندر کسی کی ہڈیاں ملتی ہے نا، کسی کا کچھ دھڑ ملتا ہے اور پھر ہم اس کو مچھ دیتے، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی اس کا جسم بھی سلامت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک حدیث سناؤں، آپ نے 12 سنی نا؟ حضور علیہ السلام فرماتے جو فجر کی نماز چھوڑتا تھا مرنے کے بعد اس کو فجر کی نماز چھوڑنے پر ظہر تک عذاب دیا جاتا ہے، اور جو ظہر کی چھوڑ دیتا عصر تک عذاب ہوتا ہے، جو عصر کی چھوڑتا اس پر مغرب تک عذاب ہوتا ہے، اور جو مغرب کی چھوڑتا عشاء تک ہوتا ہے، جو عشاء کی چھوڑ دیتا فجر تک ہوتا ہے۔ گویا کہ 24 گھنٹے اس پر مسلسل عذاب ہوتا ہے، اور عذاب کیا ہوتا ہے کہ ایک اژدھا اس کو ڈستے رہتا ہے، ڈنک مارتے رہتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، عذاب دینا اور عذاب سے بچانا کس کا کام ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ جب عذاب کب تک ہوتا؟ حضور فرماتے قیامت تک، جب تک وہ قبر میں رہے گا اس کو نماز چھوڑنے پر عذاب ہوتا رہے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ یہ کہتے بھائی یہ مر کے مٹی میں مل گیا اور قبر میں حضور فرماتے عذاب بھی ہوتا ہے، تو عذاب کس پر ہوتا ہے؟ عذاب کس پر؟ مٹی پر۔ حضور فرماتے قیامت تک عذاب ہوگا، تو عذاب جب ہوگا نا تو خالی جسم پر نہیں ہوتا یا خالی صرف روح پر نہیں ہوتا۔ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا تو اس کے قبر میں جسم کے اندر اس کی روح بھی ڈال دیتا اور پھر دونوں پر اس عذاب ہوتا، قبر میں دونوں پر عذاب ہوتا۔ اب دیکھیں قیامت تک اس پر عذاب ہوتا رہے گا، بلکہ قیامت تک۔ پھر لوگ کہتے بھائی وہ دکھتا تو نہیں، کیا کہتے؟ وہ قبر میں جب کھودے تو دکھتا نہیں، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے دکھا تو صحیح ورنہ نہیں؟ یہ کہنا چاہتے ایسا ہے؟ اب مجھے بتائیں، کوئی یہ کہے کہ دنیا میں ہوا نہیں ہے، دنیا میں ہوا نہیں ہے، تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے یا اس کو پاگل کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہوا دکھتی ہے، کسی نے دیکھا ہوا کو؟ ہوا کو کسی نے دیکھا؟ بولیے، کسی نے دیکھا نہیں، تو کیا ہوا نہیں ہے؟ قدرت کی شان، وہ چاہے تو بندے کو مردے کو چھپا دے یا دکھا دے، یہ اس کی شان۔ جب وہ ہوا کو چھپا سکتا، وہ جب ہوا کو چھپا سکتا، ارے ہوا تو دور کی بات،
हवा तो दूर की बात, लोग कहते हैं कि मुर्दा कब्र के अंदर मिट्टी में मिल जाता, तुम उससे क्यों मांगते? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूं, हम तो इतने अंधे हैं कि हम खुद अपना चेहरा नहीं देख सकते। बोलिए, शीशे के बगैर कोई अपना चेहरा देखा आज तक? किसी ने देखा तो उंगली ऊपर करे। किसी ने देखा? हम खुद अपना चेहरा नहीं देख सकते। देख सकते? प्रैक्टिस कर लो। देख सकते अपना चेहरा? नहीं। खुदा ने खुद का चेहरा देखने से हमें अंधा किया। आज कौम कब्र के हाल देख रहे हैं, कब्र के अंदर का देख रहे। लोग कहते कि भाई मर के मिट्टी में मिल गया। अरे खुदा की शान है, वो तो अंडे में से बच्चा निकालता है। निकालता है कि नहीं? अंडे से। अब मुझे बताएं, ये दरख्त जो आप दुनिया में कहीं भी देखते, दरख्त है कि नहीं? ये लीम का झाड़ मस्जिद के अंदर आप देख रहे हैं कितना बड़ा है ना? ये पहले क्या था? गुठली थी ना, गुठली थी। तो मुझे बताए, क्या गुठली के अंदर दरख्त नहीं था? था, लेकिन दिखता नहीं था। जब वो जमीन में गया तो अल्लाह ने दिखा दिया। ऐसा ही हुआ ना? गुठली के अंदर दरख्त था क्या? नहीं। तो खुदा चाहे तो दिखा दे, वरना छुपा दे। वो उसकी शान है, वो उसकी शान है। कब्र के अंदर आप जब सलाम करते तो क्या सोच के करते कि मुर्दे सुन रहे? अब मुझे बताए, कब्र के अंदर मरने वाला पापी भी हो सकता है, गुनहगार भी हो सकता है, नेक भी हो सकता है, नमाजी भी हो सकता है, शराबी भी हो सकता है, जुआरी भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, और सब सुनते सुनते कि नहीं? हदीस है हुजूर की, सुनते हैं ना? सुनते तभी तो सलाम करते है ना? सब सुनते। जब आपका शराबी, जुआरी, जानी जब ये सुन सकते, तो क्या अल्लाह के नेक बंदे कब्र में नहीं सुन सकते? जब हमारा शराबी भाई सुन सकता, तो क्या कब्र में क्या हमारे औलिया नहीं सुन सकते? सोचने की बात है। हम क्या कह रहे हैं? लोग कहते हैं मजार पे जाना शिर्क है। आपको पता है शिर्क की तशरीह क्या है? पता है? शिर्क कहते हैं खुदा के साथ किसी और को शरीक करना। समझा रहा हूं आपको, सुन लीजिए। क्या कहते? खुदा के साथ किसी और को शरीक करना, ये शिर्क है। यानी खुदा के अलावा किसी और को खुदा मानना। ठीक है, ये क्या है? शिर्क है। अफसोस ये है कि एक छोटा सा बच्चा अरबी तालीम में मेरे पास आया और उसने मुझे आज से 10 से 12 दिन पहले कहा कि मेरे दोस्तों के साथ मैं मजार पे जा रहा था यहाँ, तो मेरी अम्मी ने कहा मजार पे जाना शिर्क है। बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ क्या थी मालूम? तकलीफ क्या हुई? ऐसा जहन के अंदर बिठा दिया गया मजार पे जाना शिर्क है। शिर्क कहते किसको? किसी को अगर आपने खुदा के अलावा खुदा कह दिया तो शिर्क है। मुझे बताएं, आप मजार पे जाते हैं ना? मजार पे जो आराम फरमा रहे, क्या उनको खुदा कहते? खुदा कहते? तो फिर शिर्क कैसे हुआ? खुदा के साथ किसी को शरीक अगर किए तो शिर्क है। अरे ये तो औलिया अल्लाह है, ये तो औलिया अल्लाह है। हम कायनात में सबसे ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, हत्ता के जान से ज्यादा जिस रसूल से प्यार करते हैं, जब कलमा पढ़ने की बात आती है तो कहते अब्दुहु व रसूलु। क्या कहते? अब्दुहु व रसूलु। जिसको हम जान से ज्यादा चाहते और जान से ज्यादा हम जिससे प्यार करते, जब कलमा पढ़ते तो कहते ये रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं। अरे जब उसको अल्लाह के बंदे कहते रसूल को, तो औलिया को कैसे खुदा मानेगी? औलिया को कैसे खुदा मानेगी? सोचने की बात है। कैसे आप कहते शिर्क है? मज़ारात पे जाइए, उनसे तबर्रुक हासिल कीजिए। मजार पे जाना शिर्क और बिदत नहीं है। मेरे नबी भी मजार पे गए। हदीस सुनाओ,
حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا سفر زندگی کا سب سے پہلا سفر 6 سال کی عمر میں کیا. کتنے؟ 6 سال کی عمر میں. کہاں کے لیے؟ ایک ولی کی مزار کے لیے. ان کے والد محترم کے مزار کے لیے اپنے امی کے ساتھ 6 سال کی عمر میں کیا. اندازہ کریں. ایک تو یہ، اوپر سے دوسری حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی. ولیوں کا مرتبہ کیا ہے حضور نے بیان کیا. ولی سے قریب وہ 100 آدمیوں کا قاتل ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دے اسے جنت میں لے جاؤ. یہ ہے ولیوں کا مرتبہ، یہ ہے اولیاء اللہ کی شان. لیکن ایک بات بہت غلط ہے کہ آج کے اس دور کے اندر جو مسلمان اولیاء اللہ کے مزارات پر جائے بالکل جائے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں وہ اپنی بہنوں کو نہ لے جائے، وہ اپنی ماؤں کو نہ لے جائے. خواتین کا مزار پہ جانا بالکل حرام ہے. آج ان خواتین کی وجہ سے ہماری جماعت کے علماء کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے. یاد رکھے، جماعت کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والی خواتین کیوں نہ ہو، وہ مزار پہ نہیں جا سکتی. جو اولیاء پوری زندگی خواتین کو پردے کا حکم دیتے، وہ کیسے اپنے دور کے خواتین کو اپنے مزار پہ آنا پسند کریں گے؟ بالکل سخت حرام اور ناجائز ہے عورتوں کا کسی ولی کے مزار پر جانا. بلکہ یہاں تک فرمایا حضور علیہ السلام نے، اگر کوئی خاتون اپنے گھر سے ولی کے مزار پہ جانے کا صرف ارادہ کرے تو نکلنا دور کی بات، گھر سے ارادہ ہی کر لے تو اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی. اس پر اللہ کی لعنت برسنا اس پر شروع ہو جاتی. لیکن آج تو لوگ کہہ رہے کہ مزارات پر جاتے یہ بدعت ہے، شرک ہے. یہ بات درست ہے کہ بھائی عورتوں کا مزار پہ جانا حرام، لیکن کسی ولی کا مزار پر کسی مرد کا جانا شرک نہیں ہے. مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں عورتوں کے مزارات پر جانا حرام ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، اور میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ کوئی بھی خاتون ہمارے گھر سے نکل کر کسی ولی کے مزار پر نہ جائے. یہ بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے. لیکن میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جو قوم عورتوں کے مزارات پر جانے کو حرام کہتی ہے، اس قوم کی خواتین کو بازار میں اور ولیموں میں سج بن سنور کر جانے کی اجازت کس نے دی؟ جب شریعت مسلمان عورت کو مسجد میں آنے سے روکتی ہے شریعت روکتی ہے. کیوں روکا گیا؟ مسجد میں آنے سے عورتوں کو کیوں روکا گیا اور مزارات پر جانے سے کیوں روکا گیا؟ عورت کے تحفظ کے لیے. کس کے لیے؟ عورت کے تحفظ کے لیے، اس کی عزت کے لیے، کہ بے پردہ نہ ہو، وہ پردے کے اندر رہے. عورتوں کو پردے کے اندر رہنے کی وجہ سے انہیں مزارات پر اور مسجدوں میں آنے سے روکا گیا. تو پھر ولیمے میں جانے کی اجازت کس نے دی؟ بازار میں گھومنے کی اجازت کس نے دی؟ اس پہ کوئی نہیں بولتا ہے. سب یہی بولتے بس مزار پہ جا رہے شرک ہے، مزار پہ جا رہے حرام ہے. تو کیا ولیمے میں جانا جائز ہے؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا مزارات پر جانا شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ان کے گھر کی خواتین آج ولیمے میں بن سور کر جا رہی ہیں. کس لیے جا رہی ہے؟ یہ جواز کہاں سے نکلا؟ بس اتنا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اگر پردے کا اہتمام ہوتا تو کچھ سوچا بھی جاتا. پردے کا اہتمام بھی ہے، بولیے ہے. آپ تو اس میں ہنسی مذاق بھی ہے، ولیمے میں ہنسی مذاق بھی، پھر ویڈیو شوٹنگ بھی ہے کہ نہیں؟ ویڈیو شوٹنگ بھی ہے. پھر وہ ویڈیو لینے والا مسلمان بھی نہیں ہے.
बेपर्दा कर रहे हैं हम अपने घर के खवातीन को। जिस मौलाना मुफ्ती और कारी से अपने घर के खवातीन को रोका, पर्दे से उसको रोका, आज वो गैरों के सामने खोल रहे। कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। नहीं हो रहा है, बताइए कौन सी शादी ऐसी है, इल्ला माशाल्लाह कुछ हो गए, लेकिन इतना तो मैं कह सकता कि कोई शादी ऐसी नहीं जिसमें खवातीन मौजूद नहीं है। कोई वलीमा ऐसा है नहीं है। ठीक है, अगर चले भी गए तो वीडियो शूटिंग भी है, बाकायदा वीडियो शूटिंग हो रही है, सब देख रहे हैं, हंसी मजाक भी हो रही है, फिर पर्दे का एहतमाम नहीं है। आज तो खवातीन का हाल ये है, बुर्का भी नहीं पहनेंगी, और पहन कर अगर चले भी जाए तो शादी के फंक्शन में बुर्का भी निकाल देते, ताकि लोग भी देखें ना हम भी कितने खूबसूरत हैं। ये हाल है मुआशरे का। मैं किसी को गलत बोलना नहीं चाहता, वल्लाह मुझे भी बहन है, मुझे भी माँ है, लेकिन एक दुख की बात है, आपकी बहन मेरी बहन, लेकिन एक दुख की बात है, हम क्या जवाब दोगे मरने के बाद, क्या जवाब दोगे? सोचने की बात है ना। किसके लिए आप बन सवर कर जा रहे, और वलीमे में किसके लिए जा रहे इस बन सवर कर, कौन देखने? फिर आज हम लोग कहते हैं कि मेरी बच्ची इसके साथ भाग गई, इसके साथ भाग गई। हम खुद रास्ता बता रहे हैं। यही हो रहा है ना, सुना होगा मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या आप जानते, सब पे आप देख रहे हैं कि मुसलमान की लड़की भागी फला के साथ। कैसे भाग रही? कोई आया था पराने घर में, किसके साथ भाग, कोई मौलाना आए थे, कोई मुफ्ती आया, कौन आया? कोई। हम खुद रास्ता बता रहे, हम खुद रास्ता खोल रहे। अपने बच्चे की परवरिश करो। बात अगर कड़वी लगती हो तो माजरत चाहता हूं, लेकिन आपसे बार बार मैं ये जुमला कहता हूं, बार बार, अपने तरबियत में बिल्कुल अहम किरदार माँ बाप का होता है, अहम किरदार माँ बाप का होता है। तरबियत जरूरी है, बच्चों की तरबियत बहुत जरूरी है। आज तो घर में टीवी हम सब मिल के देखते हैं ना, पूरी फैमिली, बाप भी देख रहा है, माँ भी देख रही है, बेटियां भी देख रहे, बेटे भी देख रहे, सब बैठ के चालू हो गया, आ जाए, ये बच्चों को बुला रहे, देख लो, सब बताते हैं उसमें कैसे भागना है, किसके साथ, कौन सी हीरोइन किसके साथ भागी। यही तो हमारी बच्चियां वहां से सीखती है, हमारी बहनें सीख रही है। हाँ, फिर बड़े होने के बाद फिर वो आपको सिखाती है कि कैसे भागते, अब मैं बताती हूँ, फिर आप कहते हैं कि हमारी बच्ची भाग गई। ये भी कोई कितनी अफसोस की बात है। हम रास्ता बता रहे, बिठाकर। आज तो 2-2, 3-3 घंटे बाप के बाजू में बैठकर बेटा मोबाइल चला रहा, बाप को ये पूछने की भी फुर्सत नहीं कि बेटा क्या देख रहा है मोबाइल में, दिखा तो सही, क्या नहीं है मोबाइल में, क्या नहीं। ये सिर्फ कौम को उलझाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। मोबाइल है आपके पास, इस्तेमाल करो, उसको इस्तेमाल करने का भी तरीका है। आप चाहे तो गलत रास्ते पे जा सकते, और उसी मोबाइल से चाहे तो नेकी का काम भी कर सकते। मैं भी करता हूं ना, यहां से हर जुमा मैं ये बयान को यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। मैंने मोबाइल को इसलिए इस्तेमाल किया, यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। मेरा एक चैनल भी है रमीजुद्दीन नूरी नाम से, मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूं सिर्फ इसलिए कि दीन का काम जहां आप तक पहुंचा रहा हूं वह पूरी दुनिया तक भी पहुंच जाए। यही एक कोशिश होती है। आप भी कोई ऐसा नेक काम करें, नेक रास्ता, इसमें कुरान भी है, सब कुछ है। मुझे बताए किसी के मोबाइल में कुरान है? आज सब आयत होंगे, लेकिन किसी ने कुरान को डाउनलोड किया होगा? घर में पढ़िए तो नहीं पढ़ते, हाफिज साहब मोबाइल में क्यों डाउनलोड करें, पहले तो स्टोरेज कम रहता है अंदर। यह हाल है मुआशरे। खैर, बहुत सी तकलीफ की बात है। आपसे गुजारिश है कि अपने जिंदगी में इनकलाब पैदा करें और कोशिश करें कि आइंदा से अब जो भी काम करेंगे अल्लाह की रजा के लिए, रसूल की रजा के लिए, और हम औलिया अल्लाह से अपने दामन को इतना मजबूती से पकड़ ले, औलिया के दामन को इतना मजबूती से पकड़ ले कि फिर दुनिया क्या, शैतान भी छुड़ाने आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। समझ रहे आप?